The reason it's so vibrant and so strong in Ireland is because the Irish people have a deep emotional connection with the suffering of the Palestinian people. We suffered from 800 years of British colonial rule. Our country was partitioned by the British, so we can appreciate the partitioning of Palestine. Our country was colonised, and again we can understand the issue with settlers in Palestine in the occupied West Bank at the moment. It led to many, many years of strife and bloodshed in Ireland, and this colonisation was imposed upon us by the British. So again, we can completely sympathise with the Palestinian people. We resisted against the occupation and the colonisation of our country, and this resistance took many forms, just as it has taken many forms in Palestine. I don't know if many of you are aware, but the term boycott originates in Ireland. The BDS campaign is very strong in Ireland, as I'm sure you all know. The BDS campaign is an international campaign, but the term boycott was originally coined in relation to a member of the British Army, Captain William Boycott, who was throwing Irish people out of their houses, off their farms. And William Boycott was shunned by the Irish community. Charles Stewart Parnell was a leader of the Land League, the Land War at the time, and the Irish people united in shunning Captain William Boycott, who had thrown Irish people out of their farms and out of their homes. So the term boycott is actually named after a British soldier. We've had many boycott campaigns in Ireland. We've had the academic boycott. We've had the cultural boycott. Over 200 artists, Irish artists, have refused to play any music or appear or represent Ireland in any way in Israel while the occupation goes on. There's a town in the west of Ireland, in Galway, called Kinvara, and Kinvara, as a collective unity, as a collective sign of unity, boycotted every Israeli product. So there are no Israeli products sold in the entire town of Kinvara. The resistance in Ireland also took the form of armed resistance, as I'm sure you know. The civil rights movement went on for a long time, but the British in 1972 murdered 14 innocent protesters in a day that's called Bloody Sunday. I'm sure some of you heard. And after that, the IRA campaign grew to be a stronger campaign, and this led to a lot of prisoners being jailed politically. In the H blocks, the British built a purpose-built prison in Belfast called the H blocks, and the prisoners were criminalised there, just as they were criminalised in Palestine. And they fought for a long time to get their political status recognised. They refused to wear the prison clothes. They refused to clean out the cells, and eventually they took the last step, which again happened recently in Palestine, and we had huge sympathy in Ireland for it, which was hunger strike. And in 1981, 10 Irishmen died in British prisons in the H blocks on hunger strike. And probably the most famous and the leader of that strike was a man called Bobby Sands. And when Bobby Sands died in May 1981, I was only 7 years of age, but I remember it very, very well. My father hung a black flag out my bedroom window, and anybody that knows Ireland is pretty cold, so it was pretty cold in my bedroom. But Bobby Sands' death was a huge issue, was a huge moment in Irish history. Over 100,000 people attended his funeral. But one of the first groups to write... 30 seconds more, 30 seconds more. Okay, one of the first groups to write to Bobby Sands' family was the Palestinian prisoners in Palestine and in Israel to express their condolences. So very quickly, I just want to sum up by saying that last summer in Ireland, we cried when we saw four Palestinian children blown to bits on a beach in Gaza. We marched in our thousands in Dublin and all across Ireland to express solidarity. And I'll leave you with this quote from Bobby Sands. He said that our revenge against our enemies
will be heard in the laughter of our children. Thank you. ضال أمين عام اتحاد الطلبة العرب، وهو أيضا من القياديين في حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا، فليتفضل. شكرا أستاذ معك. صباح الخير للجميع. فعلا هي تحية من سوريا، تحية. ما في صوت؟ تمام هيك؟ طبعا 3 دقائق يا أستاذنا لو سمحت. 3 دقائق وامبارح دقيقة صار 4. تحية من سوريا لهذه القامات الشامخة من كل أنحاء وربوع الوطن العربي الواحد والكبير، لكل الأصدقاء والمخلصين من الدول الأجنبية الذين يشاركون معنا في هذا المنتدى. وأقول لكم من هنا، من لبنان المقاومة، أقول لكم هنا القدس، هنا دمشق، هنا القاهرة، هنا بغداد وتونس والجزائر وطرابلس والرباط وصنعاء والخرطوم، هنا القدس وجميع عواصم الشعب العربي كلها مجتمعة في القدس ومن أجل القدس وفلسطين وكل فلسطين. اسمحوا لي أن أحييكم من دمشق العروبة والصمود، أحييكم من دمشق وهي تخوض معركة الشرف والكرامة في وجه الحرب الكونية على سوريا، في وجه الإرهاب التكفيري الظلامي وداعميهم ووليه. أحييكم باسم أطفال سوريا ونسائها وشبابها وطلابها وأبنائها. وأخص بالتحية هنا الشعب الفلسطيني المقاوم الذي ما زال يقاوم الاحتلال الصهيوني الإرهابي المجرم. فلسطين هي كل العرب، وكل العرب هم فلسطين. والعدالة لفلسطين نفهمها نحن في سوريا وفي كل محافل الذي يجتمعون فيها الطلاب والشباب العرب. العدالة لفلسطين هي تحرير كل فلسطين. العدالة لفلسطين هي وحدة الشعب الفلسطيني بكل فصائله. العدالة لفلسطين هي وحدة الشعب العربي من المحيط إلى الخليج. العدالة لفلسطين هي خيار المقاومة، لا شيء غير المقاومة سبيل للتحرير. العدالة لفلسطين هي محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة والإمبرياليين. العدالة لفلسطين هي إعادة الاعتبار للقرار الأممي 3379 لعام 75 والذي ينص أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. العدالة لفلسطين هي قدسية حق العودة. العدالة لفلسطين هي القدس، هي القدس لا غير القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة. أيها الحضور الكريم، عندما نتحدث عن فلسطين فنحن نتحدث عن سوريا وكل الأقطار العربية المقاومة. فسوريا اليوم في حربها ومعركتها ضد الإرهاب وداعميه تدفع ثمن مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية. سوريا وشعبها الصامت وقيادتها يؤكدون لحظة بلحظة أن فلسطين هي البوصلة. والجولان لعرب السوري ومزارع شبع وجميع الأراضي العربية المحتلة. سوريا وجيشها البطل الذي يحارب الإرهاب التكفيري الظلامي والمتمثل بداعش وجبهة النصرة وغيرهم من التنظيمات الإرهابية المسلحة يؤكد يوما بعد يوم بأن فلسطين هي البوصلة. ونحن اليوم أيتها السيدات أيها السادة أحوج ما نكون للوحدة في وجه الإرهاب والتطرف والتكفير الذي يجتاح شبابنا وجيلنا وشعبنا العربي وأمتنا العربية جمعاء. فالصهيونية والإمبريالية والرجعية العربية هدفها الأساسي إنهاء القضية الفلسطينية وتدمير الجيوش العربية وزرع الفتن الطائفية والمذهبية وتقسيم ونهب ثروات الأمة العربية وصولا إلى تدمير الإنسان العربي. في الختام، التحية كل التحية لأرواح الشهداء، التحية للمقاومة العربية والإسلامية،
التحية للجيش العربي السوري البطل الذي يدافع عن تراب سوريا وعن كرامة الأمة العربية. التحية للجيش المصري البطل وكل الجيوش العربية في معركة المواجهة والمصير. والتحية الخاصة جدا لسر الصمود والانتصار. التحية لكل أم وزوجة وأخت شهيد. التحية للمرأة العربية في فلسطين وسوريا ولبنان ومصر والعراق وتونس وليبيا والجزائر والمغرب واليمن والأردن وكل النساء العربيات الذين نقف أمامهم بكل إجلال واحترام، لأنهم هم من صنعوا هذه البطولات، هم من ربوا هذا الجيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هذا المنتدى الهام وأخص بالشكر الأستاذ معي بشوف. شكرا. حقوقية تونسية عربية عالمية. هو عميد المحامين التونسيين السابق وأحد المشاركين في تأسيس المؤتمر القومي العربي، النقيب أو العميد كما يقولون في تونس الأستاذ عبد الوهاب الباهي. أخير وشكرا أخ محمد. أنا في شيء لتحقيق جزء من العدالة. إخواني، فقط كلنا نعلم أن القانون هو نتيجة ميزان القوى الدولي. ميزان القوى الدولي الآن ليس في يدنا، وحسب علمي فإن جميع القضايا التي وقع رفعها سواء على المستوى الوطني، وأقول وأذكر بالذات تونس والجزائر والمغرب، حسب علمي وقع تقديم عديد من القضايا ضد الصهيونية من مرحلة شروق، ونحن آتين في باريس كذلك مجموعة من الحقوقيين تقدمت بعديد القضايا أمام المؤسسات المختصة أو الشبه المختصة بقراءة موسعة للقانون الدولي. كلها حسب علمي بائت بالفشل. فإن كان هناك إن كانت هناك قضية وصلت إلى حد ما ووقع حل، باستثناء على ما أعتقد بلجيكا، في بلجيكا وقع تقديم قضايا وأصدرت المحاكم البلجيكية قرارات في هذا الاتجاه، لكن التنفيذ لا يمكن تنفيذه. نحن وعينا بذلك، لكن هذا لا يمنع في رأيي الخاص أن نقوم بإجراءات كلما أتيحت الفرصة، علما بأننا عارفين نعرف كل المعرفة بأن هذه القضايا لن تصل إلى المقصود وإلى هدفها الضروري. هذا فقط اقتراحي السادة الحضور. أنا شخصيا مثني على التدخلات التي جاءت من قبلي من مقترحا أو تعديلا لذلك أن يقع إدخال الأجانب إن كانت هناك لجنة المتابعة، وإن كان هناك رفع القضايا يقع رفعها من قبل مناضلين أجانب للقضية الفلسطينية، باعتبار أن لا أقول الحوار، إنما نفوذهم يكون أكثر من العرب. نحن نعد الملفات، قمنا بهذا في باريس، وأعدنا الملف للجنة تؤمن بالقضية الفلسطينية مجالا. ولذا أقترح أن يقع إن كان هناك اتجاه في إقرار هذه اللجنة، علينا أن نشرك الأجانب. وشكرا. شكرا أستاذ عبد الوهاب. وفلسطين أن يكون بضيافة نقابات تونس العام القادم. الكلمة الآن أيضا لنقابي عريق، هو أمين عام اتحاد المهندسين الفلسطينيين، أمين عام الاتحاد الدولي للمهندسين، ولكنه أيضا بالإضافة إلى موقعه النضالي هو شقيق شهيد كبير من شهداء فلسطين وأحد قادة حركة فتح، الصديق الحبيب الغالي هايل عبد الحميد، عضو اللجنة المركزية لفتح، الذي نترحم عليه الآن ونتذكر وقفاته ونضالاته. أهلا بالأخ مروان عبد الحميد، فليتفضل.
الأخ والصديق الوفي ليس لأصدقائه وإنما الوفي للقضية التي كرس حياته لها والتي نفتخر به، سوريا، لبنانيا، فلسطينيا، مناضلا، قوميا، عربيا، يهتم بكل القضايا العربية. أنا أريد فقط أن أوجه بعض الرسائل القصيرة. أول شروط نجاح القضية الفلسطينية هو وحدة الوطنية الفلسطينية. هذه الوحدة مقدسة، علينا نحن كفلسطينيين مسؤولية، وعلى المتضامنين معها أيضا مسؤولية. يجب أن يكون صوتا واحدا لفلسطين. يجب أن نتبنى كل الفصائل في إطار واحد وهو منظمة التحرير الفلسطينية. العمل عليه مسؤولية فلسطينية ومسؤولية عربية. الرسالة الثانية من حكم تجربتي، التعاطف ومساندة القضية الفلسطينية يتعاظم في العالم. هذا ما أشعر به في كل تجوال وترحال من أجل اللقاء مع مهندسي العالم. أنا لا أريد أقول كلمة من أجل نفسي، ولكن عندما تتقدم فلسطين لترشح أحد أبنائها للوصول إلى موقع الرئيس ل20 مليون مهندس، فلسطين رشحت رئيس الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين، ونافسه في ذلك رئيس اتحاد مهندسين فرنسا. ماذا كانت النتيجة؟ فازت فلسطين بفعل التضامن والمزاج الدولي الذي يقف مع فلسطين، وهذا كان امتحان هام جدا. أنا أعتقد أن المنتدى أدى رسالة هامة وأعطى دروسا هامة، ولكن أعتقد أن بدورنا يجب أن نطور ونترجم المنتدى إلى آليات عمل مستمرة، لا أن تبقى توصيات ترسل هنا أو هناك، ولكن أن نفكر بتبني آليات محددة. إخواني، كلمة حق، استمعت إلى كثير من الكلمات. حركة فتح كانت أول الرصاص، أول الكفاح المسلح، وهي أول الحجارة، وهي أول النضال السياسي، وأول الاقتحام إلى العالم. أقول على فتح مسؤولية خاصة في الوحدة الوطنية الفلسطينية وفي إنهاء الانقسام. حركة فتح التي دفعت قيادتها التاريخية المؤسسة دماءها ثمنا